Hi students, in this class we study about the classification of substations. Substations are may be classified in numerous ways such as on the basis of nature of duties, service rendered, operating voltage, importance and design. Okay, now we see the classification of substations on the basis of nature of duties. So first one is step up or primary substation. So primary substations is found near the generating station where we need to step up the voltage from 11 kV to 220 kV or 22 kV. So there 11 kV to 220 kV. So there we need a step up substation. Then primary grid substation is used to transfer transmit the power effectively by reducing the losses. Then the step down transformer is used to step down step down the voltage so that it can be conveniently supplied to the consumer from 33 to 11 kV and from 11 kV to 415 volt. So this we call as step down distribution substation. B. The classification of substations on the basis of service rendered. So what are the different types of service rendered? Substations according to service rendered are transformer substation, switching substations, converting substations. Transformer substations are installed on such a substations to transform the power from one voltage level to the other voltage level as per needs. Switching substations are meant for switching operations of power lines without transforming the voltage. At such substations, different connections are made between voltage transmission line. The switching substations may be mainly in the HVDC lines, the high voltage DC lines, and in the HVAC lines. So here it is only the connection of the high transmission voltage, and also the switching substations are mainly used in the grid, national power grid, so that we need to switch the power from. So if you need to receive the power from from Tamil Nadu to Karnataka, so we need to switch the power receiving sources from Tamil Nadu to Kerala. So that transmission line we need to accept. So next one, the converting substation. Such converting substations are meant for either converting AC to DC or vice versa, or converting frequency from higher to lower or vice versa. Okay, now we have seen the converting substations. Such as substations are meant for either converting an AC to DC or vice versa, or converting the frequency from higher to lower or vice versa. Then next one, classification of substation on the basis of operating voltage. The substations according to the operating voltage may be categorized as the high voltage. The substations based on the according to the operating voltage may be classified as the high voltage substations, HV substations, which involving the voltage between 11 kV to 66 kV. Then the extra high voltage substations, EHV substations, involving the voltage between 132 kV to 400 kV, and the ultra high voltage substations be operating on a voltage of 400 kV. So this we call as the high voltage substations 11 kV to 66 kV, then extra high voltage 132 to 400 volt kV, and the ultra high voltage substation that is above 400 kV. So next one, the classification of substations on the basis of importance. Then there are two types of substations. One is grid substations and another is town substations. The grid substations, these substations from where the bulk power is transmitted from one point to the other point in the grid. These are important because any disturbance in these substations may cause failure of the grid. Next one is town substations. These substations step down the voltage at 33 kV to 11 kV for further distribution in the towns, and any failure in such a substations results in the failure of the supply for the whole of the town. So see, there are two types of substations on the basis of the importance. That is, one is grid substations and another is town substations. സോ ഗ്രിഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻ വെച്ചാൽ ഒരു നാഷണൽ പവർ ഗ്രിഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സബ്സ്റ്റേഷനാണ്
പിന്നെ ടൗൺ സബ്സ്റ്റേഷൻ വെച്ചാൽ മെയിൻലി 33/11 kV സബ്സ്റ്റേഷനാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു ടൗണിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് 33/11 kV ആണ്. 11 kV ആണ് മെയിൻലി സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ്. സോ അവിടെ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ 33/11 kV സബ്സ്റ്റേഷൻ തൊട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ടൗൺ സബ്സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം. എന്നുവെച്ചാൽ മിക്ക ഇൻഡസ്ട്രി മൊത്തം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 11 kV സപ്ലൈ തൊട്ട് ആ 11 kVനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, next one, classification of substations on the basis of design. There are two types of substations which is classified on basis of design. One is indoor substation and another is outdoor substation. Indoor substations, in such a substation that the apparatus is installed within the substation's building. Such a substations are usually for voltage up to 11 kV but can be erected for 33 kV or 66 kV. So ഇതിൽ നീ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻഡോർ സബ്സ്റ്റേഷൻസ് യൂഷ്വലി 11 kV മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം 33 kV to 66 kV വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അതായത് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ മാത്രം. നോർമലി 11 kV മാത്രമേ ഇൻഡോർ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ അലൗഡ് ഉള്ളൂ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഒരു ടൗണിൽ പിന്നെ ഒരു മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയിൽ സ്പേസ് അവൈലബിലിറ്റി കുറവുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ ഇൻഡോർ സബ്സ്റ്റേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറ്. പിന്നെ when surrounding atmosphere is contaminated with impurities such as metal, corroding gases, fumes, conductive dust etc. ഒരു ടൗണിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ടൗണിലൊക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഭയങ്കര കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഇൻഡോർ സബ്സ്റ്റേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. സോ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പിന്നെ ഫ്യൂംസും കണ്ടക്റ്റീവ് ഗ്യാസസൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യും. So next one, outdoor substation. These substations are further subdivided into pole mounted substations and foundation mounted substations. രണ്ട് സബ്സ്റ്റേഷൻസ് രീതിയിൽ സബ്ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അതായത് പോൾ മൗണ്ടഡ്, ഞാൻ ഇന്നലെ കാണിച്ചില്ലേ, പോൾ മൗണ്ടഡും പിന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ മൗണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻ, അതായത് പ്ലിന്ത് മൗണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻസ് ആണ്. സോ ദ പോൾ മൗണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻസ്, such substations are erected for distribution of power in localities. Single stout pole and H pole. The 4-pole structure with suitable platforms are employed for transformer of capacity of 25 kVA, 125 kVA and above 125 kVA respectively. But up to 250 kVA. To 250 kVA ട്രാൻസ്ഫോമർ വരെ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവും, പോൾ മൗണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റേഷനിൽ അത് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ആ 250 kVൻ്റെ എബോവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം, ഫൗണ്ടേഷൻ മൗണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻസ് വേണം. സോ അപ് ടു 250 kVA, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക. എക്സാമിന് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടി വരും. 250 kVA, 25, 50, 125, 250 അപ് ടു 250 ആണ് പോൾ മൗണ്ടഡ്. 250 എബോവ് വരുമ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ മൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ 250 മൗണ്ട് എബോവ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടും, അതിൻ്റെ KVA കൂടുന്ന രീതിയിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടും. സൈസ് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടും. അപ്പം അത് ഒരു പോൾ മൗണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റേഷനിൽ താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫൗണ്ടേഷൻ മൗണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻസ്. ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി എബോവ് 150 kVA, the transformers are too heavy for pole mounting. Such a substations are usually for voltages for 33,000 volts and above. സോ ഞാൻ അതേ പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പം ട്രാൻസ്ഫോമർ 250 kV എബോവ് ആകുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഹെവി ആയിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫൗണ്ടേഷൻ മൗണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കും. സോ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ മൗണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റേഷനിൽ യൂഷ്വലി അത് ഏതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക, ഇത് 33,000 kV, അതായത് 33,000 വോൾട്ട്, അതായത് 33 kV to 11 kV. നിങ്ങൾ ടൗൺ സബ്സ്റ്റേഷൻ കണ്ടില്ലേ? സോ അതേപോലെ 33 kV to 11 kV അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ്, അതായത് 33 kV ഇൻപുട്ട് ഇത് പ്രൈമറി വോൾട്ടും 11 kV സെക്കൻഡറി വോൾട്ടും വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റേഷനാണ് ഇത് ഏതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇത് ഫൗണ്ടേഷൻ മൗണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കും. ഫൗണ്ടേഷൻ മൗണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻ വേർ ദി പ്രൈമറി വിൽ ബി 33 kV ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വിൽ ബി 11 kV. ഓക്കെ, next one we see about the substation, selection and location of site for a substation.
The following factors are considered while making the site selection for a substation. First one, type of substation. So which type of substations are you going for? The category of substation is important for its location. For example, a step-up substation, which is generally a point where power from various sources, generating machine or generating station, is pooled and stepped up for long distance transmission, should be located as close to the generating station as possible to minimize the transmission losses. Similarly, a step-down substation should be located as near to the load center to reduce the transmission losses. അതായത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റേഷൻസ് ആണ്, സോ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റേഷൻസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈ ജനറേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റേഷൻ ആണോ, പിന്നെ അതൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റേഷൻ ആണോ, അപ്പം അത് മീൻസ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സബ്സ്റ്റേഷൻ ആണോ, സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ സബ്സ്റ്റേഷൻ ആണോ നോക്കണം. സ്റ്റെപ്പ് സബ്സ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റേഷൻ ഷുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ടു ദി ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ. സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ സബ്സ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റേഷൻ ഷുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ടു ദി ലോഡ് സെൻറ്റർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, അവൈലബിലിറ്റി of suitable and sufficient land. The land proposed for substation should be normally level and open from all sides. It should not be waterlogged, particularly in rainy season. The site selected for substation should be such that approach of transmission line and their takeoff can be easily possible with any obstruction. So അതെന്താ വെച്ചാൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം, ലെവൽ ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം, പിന്നെ അത് എല്ലാ സൈഡ്സിലും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം. അതായത് ചില ഭാഗത്ത് ഹിൽസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ചില ഭാഗത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അത് എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്കിവിടെ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. പിന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ദി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, മിക്ക സബ്സ്റ്റേഷൻസും റോഡ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു NH അല്ല, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയും കിട്ടിയാലും മതി. അപ്പം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഈസി ആയിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the type of substation. So the availability and suitable and sufficient land. സോ അതിൻ്റെ ലാൻഡിനനുസരിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ 400 kV സബ്സ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ 550 acres വരെ ലാൻഡ് വേണം. 220 kV സബ്സ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ 25 acres വരെ ലാൻഡ് മതി. സോ 132 kV സബ്സ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ യു നീഡ് 10 acres ഓഫ് ലാൻഡ്. Okay, next one, according to the latest practice, the land required for various types of substations is given below. So idana are various type of land. So one is 400 kV 50 acres, 220 kV 25 acres, 132 kV 10 acres. So the places near to the airdrome, shooting place, ground etc. should be avoided. So അതായത് ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് പ്ലേസ്, അതായത് ഒരു ഡിഫൻസ് പ്ലേസ് മീൻസ് ഒരു വാർ പ്ലേസിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സബ്സ്റ്റേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, ഈ ഒരു അതിർത്തികളിലൊന്നും നിങ്ങളെ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒന്നും വരാത്ത കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. വലിയ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒന്നും ഈ ഒരു നാഷണൽ ബോർഡറിൻ്റെ സൈഡിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പവർ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല. ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഷൂട്ടിംഗ് പ്ലേസസ് ചിലപ്പോൾ സംഘർഷങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും ഈ സബ്സ്റ്റേഷൻസ് വെക്കാൻ പാടില്ല. Okay, next one, the communication facility. The suitable communication facility is desirable at a proposed substations both during and after its construction. അത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്താലും ശേഷം അതിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. So it is better therefore to select a site alongside on the existing road to facilitate an easier and cheaper transportation. ഇത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ ത്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ത്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും രണ്ട് രീതിയിലും അത് അവൈലബിൾ. അത് റോഡ് സൈഡിൽ വേണം, പിന്നെ അത് നല്ല ഒരു വിശാലമായ ഓപ്പൺ സ്കൈയിലുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലായിരിക്കണം. അതായത് ഒരു റേഞ്ച് കിട്ടാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാട്ടുമൂലക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ട് സബ്സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. കുറച്ച് നല്ല ഒരു കുറച്ചും കൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള റേഞ്ച് മീൻസ് ഫോണിൻ്റെ റേഞ്ചും പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ അവൈലബിൾ മീൻസ് വയർലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും വയർലെസ് ട്രാൻസ്മിഷനും നമുക്കാവാം, വയർ ട്രാൻസ്മിഷനും ആയാലും മതി. ഇപ്പോൾ ഫോൺ ത്രൂ
കേബിൾ, അതായത് OFC കേബിൾ ത്രൂ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ആ രീതിയിലായാലും മതി. Next one, the atmospheric pollution. So ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So atmospheric pollution, the atmosphere around factories which may produce a metal coating gases, air fumes, conductive dust, etc., and near to sea coast where the air may be humid and may be salt laden, is detrimental to the proper running of power system, and therefore substation should not be located near factories or sea coast. Factories അടുത്തോ sea coastൻ്റെ അടുത്തോ സബ്സ്റ്റേഷൻസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. sea coastൻ്റെ അടുത്ത് സബ്സ്റ്റേഷൻസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാറ്റിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഉപ്പ് രസം ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അത് ഈ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് ആ സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ മെറ്റൽസിനൊക്കെ റസ്റ്റിംഗ്, അതായത് കൊറോഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അത്രമാത്രം നമ്മൾ GI പ്ലേറ്റൊക്കെ ഇത് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റേഷന് മെറ്റൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അതായത് ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽസൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ അതെന്ത് വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അത് മെറ്റൽ ഗ്രാജുവലി കൊറോഷൻ നടക്കും. So and next one, the availability of essential amenities to the staff. The staff should be such where the staff can be provided essential amenities like school, hospital, drinking water and housing. അതായത് ഒരു ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ, ഹൗസിങ്, പിന്നെ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് സ്കൂള് ഒക്കെ മീൻസ് കുറച്ചും കൂടെ അത്ര ഒരു റൂറൽ, അത്ര ഒരു അർബൻ പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിലും ഒരു വളരെ റിമോട്ട് പ്ലേസ് ആവാനും പാടില്ല. ആ രീതിയിലുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കണം സബ്സ്റ്റേഷൻസ് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കണം സബ്സ്റ്റേഷൻസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡ്രെയിനേജ് ഫെസിലിറ്റീസ്. The site selected for the proposed substation should have proper drainage arrangement or possibility of making effective drainage arrangement to avoid pollution of air, growth of microorganism, determination to equipment and health. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഡ്രൈനേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ 6 മാസം കൂടുമ്പം റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ മാത്രമല്ല, ഓയിൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ചില ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇത് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതെന്ത് ചെയ്യും, അത് കൂടുതൽ കാലം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു സാൾട്ടിന്, ആ ഒരു സോയിലിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, മണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു ഗുണം നഷ്ടപ്പെടും. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ ഡ്രൈനേജ് ആയി കളയണം, അതായത് അത് നമ്മൾ ഒഴുക്കി കളയണം. സോ അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഷുഡ് ഹാവ് പ്രോപ്പർ ഡ്രൈനേജ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. സബ്സ്റ്റേഷൻ ഷുഡ് ഹാവ് ഡ്രൈനേജ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്, മേക്കിംഗ് എഫക്റ്റീവ് ഡ്രൈനേജ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ടു അവോയ്ഡ് പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ. എയർ, വാട്ടർ ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഫോർ ദി ഹെൽത്ത്. അതായത് ഈ ഒരു ഓയിലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മെയിൻലി അതുകൊണ്ട് ഒരു വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഈ ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ബസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താ പറയുക, ഇൻ കേസിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായി, ട്രാൻസ്ഫോമർ ബസ്റ്റ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, അത് മൊത്തം എയർ പൊല്യൂഷൻ ആയില്ലേ. സോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക, സ്ഥലം വേണം. ഒരു 10 ഏക്കർ സ്ഥലമൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. 132 kV ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, 400 kV സബ്സ്റ്റേഷനിൽ 50 ഏക്കർസും. പിന്നെ അതൊക്കെ വേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡ്രൈനേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് അത് കൂട്ടും. അത് അത്രേ വേണ്ടു, 1 ഏക്കർ സ്ഥലത്തിലെ ആ ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻസ് വേണ്ടു. ബാക്കി 9 ഏക്കർ സ്ഥലം അതിൻ്റെ ഡ്രൈനേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാം. Okay, bye. So in next class we study in detail about this substation.